जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। चतुर्दश अध्याय प्राकृतिक घटनावली। तुम्हें खबर कागज रेडियो और टेलीविजन प्रभृति वर्षा बन्या मरुड़ी बात्या और भूमिकंप परी वो प्राकृतिक घटना घटवार शुणीच और किछि मध्य अंगे लिभाइछ। एथिरु रक्षा पाइबा पाई लोक माने तथा सरकार अनेक उपाय अवलंबन करुछंती। तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ अनेक 1999 मसीहा महाबात्या विषय जानिथिबो। 2013 फाइलिन और 2014 हुडुहुड बात्या विभीषिका को निजे सम्मुखीन होइथिबो। तुमे मध्य बड़ हेले एगुड़िए घटवार कारण जानी विपदरू रक्षा पाइबा पाई नुआ नुआ कौशल मान बाहर करि पारिबो। किंतु तुमर अति अपरिचित वर्षा घड़घड़ी और बिजुली प्रभृति केतक प्राकृतिक घटना विषय रे आस किछि आलोचना करिबा। एटा होछि घड़घड़ी वर्षा ऊपर घड़घड़ी मारिबा सहित वर्षा मध्य होछि। ऊपर चित्र रे लोक माने वर्षा रे रास्ता रे जाउछंती। पिलाई बिजुली मारिबा देखि चमकुछंती और घड़घड़ी शब्द रे डरी गला परि जणा पडुछंती। हमें समस्ते प्राय घड़घड़ी और बिजुली को डरू। वर्षा किपरि हुए, वर्षा बेले बा वर्षा पूर्वर घड़घड़ी बिजुली काहेकि मारे जानिबा। बाष्पीभवन ताले में जानिले वर्षा बन्या मरुड़ी बात्या और भूमिकंप परि बहु प्राकृतिक घटना रक्षा पाइबा पाई लोक माने तथा सरकार अनेक उपाय अवलंबन करुछंती। 1999 मसीह महाबात्या विषय मत जानिथिबो। 2013 रे फाइलिन होइथिला एवं 2014 रे हुडुहुडी बात्या विभीषिका को निजे मध्य अनुभव करिथिबो। अति अपरिचित वर्षा घड़घड़ी और बिजुली प्रभृति केतक प्राकृतिक घटना विषय में आलोचना करिबा। एही विषय रे लोक मन जेतबेले वर्षा रे रास्ता रे जाउथिबे ठीक सेही समय रे बिजुली मध्य मारि थाए। पिला माने मध्य चमकी पड़िथांती। घड़घड़ी शब्द में मध्य डरी जाइथांती। हमें समस्त प्राय घड़घड़ी और बिजुली को डरू। यह एक मारात्मक बाष्पीभवन। तुम जो देखुच ब्लैकबोर्ड को अदा कनारे पोछिदेले किछि समय पर ताहा सुखी जाउछि। गरम तरकारी गिनारे खाइबा अपेक्षा थालिया को अजाड़ी खाइले सुविधा होछि। बहुत शीघ्र ठंडा मध्य हो जाउछि। तळे ढाली होई जाइथिबा पानी किछि समय पर सुखी जाउछि। जदि हमें तळे पानी ढाल दउछंती से किछि समय पर सुखी जाउछि। सूर्यालोकरे लुगा सुखा। सूर्यालोकरे देखो लुगा सुखुचंती बहुत जल्दी लुगा मध्य हमर सुखी जाउछि। आपे आपे जल बाष्प होई वायुमंडल रे मिसिबाको बाष्पीभवन कहंती। बाहरुथिबा बाष्प जल बाष्प अटे। बाह्य पृष्ठ रे क्षेत्रफल अधिक हेले तापमात्रा बढ़ी थाए। सूर्य किरण पड़िले वायु चलाचल हेले बाष्पीभवन अधिक वेगरे हुए। तुम पई काम 1 तुम संग मानक पाखरु किछि रुमाल संग्रह कर। सेगुडी को पानी रे बुडे ओदा कर। गोटे ओदा रुमाल को जाकी चुकी रख। अन्यटी को सूता बा तार बांधी झुलाई दियो। गोटे रुमाल को घर भितर और अन्यटी को घर बाहर टांग। गोटे रुमाल को फैन तले पवन देउथिबा स्थान रे झुलाई रख। कौन सब देखिला सांग मानक सहित आलोचना कर। जो रुमाल के हमें जाकी चुकी रखिछन से सेही परि ओदा थिबो। अन्यटी जोटी सूता रे बांधी झुलाई छन से हेटी सुखी जिवो। आ गोटे रुमाल घर भितर रखिबा अन्यटी को घर बाहर टांगिबा। घर बाहर जोटा टांगिथिबा सेटा बहुत जल्दी सुखी जाइथिबो। गोटे रुमाल को फैन तले दबा जोटी पवन देउथिबो। एमानक भितर कौन सब फरक रहउची तुमने निजे परीक्षा करिवो। जोटा फैन तले मध्य होची सेटा मध्य भी सुखी जिवो बहुत जल्दी। जो रुमालटी फैन तले रहिथिबो से रुमालटी मध्य शीघ्र सुखी जाई पारे। आपे आपे बाष्प होई जल वायुमंडल रे मिसिबाको बाष्पीभवन कहंती। बाहरुथिबा बाष्प जल बाष्प कहा जाय। ओदा वस्तुर बाह्य पृष्ठर क्षेत्रफल अधिक हेले तापमात्रा बढ़िले सूर्य किरण पड़िले वायु चलाचल हेले बाष्पीभवन अधिक वेगरे हुए। एही प्रक्रिया रे नदी नाल पोखरी ह्रद और समुद्र पानी जले बाष्प आकार रे वायुमंडल को जाए। एही बाष्पीभवन प्रक्रिया जलधार पृष्ठभाग रे संगठित होई थाए। बाष्पीकरण गोटे काच बिकर बा फ्लास्क नियो। सेथरे किछि पानी पुराओ और किछि लूण पकाओ। तकर ने पानी मध्य दे किछि लूण मध्य पका जाइछि। गोटे स्टैंड बा चिमुटा ताकू झुलाई रख। देखो स्टैंड बा चिमुटा साहाଯ୍य ताकू झुलाई रखिछंती। ताकू स्पिरिट लैंप द्वारा गरम कर। स्पिरिट लैंप दिया जाय गरम करा जाउछि। किछि समय पर पानी फुटी बाष्प हो जाय। तक पानी फुटी बाष्प होई ऊपर को जाउछि। एही बाष्प गुडी को वायुमंडल को चली जाउछि और लूण तळे रहि जाउछि। लूण तळे रहि जाउछि आ बाष्प ऊपर को चली जाउछि। जो प्रक्रिया जल को उत्तप्त कर बांफ बा जल बाष्प सृष्टि होता है
ବା କରାଯାଏ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ରୋଷେଇ ବେଳେ କଳକାରଖାନାର ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଥାଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ବସିଥାଉ, ଏହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ରର ଜଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ନିଏ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ କିଛି ଜଳ ବିନିଯୋଗ କରେ। ବଳକା ଜଳକୁ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡଟିଏ ଆଣ, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଅ, କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ଭଲ କାଗଜଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଲଜାର ଥାଏ, ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଅ, ନତୁବା ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ କାଚ ପାତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଖରାରେ ରଖ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। କ'ଣ ଦେଖିବା? କାଚ ପାତ୍ରର ଜଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁ କାଚ ପାତ୍ରଟି ଢଙ୍କା ଯାଇଥିବାରେ ଜଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷ ବଳକା ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସେଚନ। ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କାଚଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକା ଜଳ ସବୁ ସେ କାଚ ଦିହରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସେଚନ କୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେହି ସବୁ କାଚ ଦିହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷ ତାର ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରୁ ଜଳ ନିଏ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ କିଛି ଜଳ ବିନିଯୋଗ କରେ। ବଳକା ଜଳକୁ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷ ବଳକା ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ଘନୀକରଣ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 4। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଛୋଟ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ପାଣି ଭିତରେ ଅଧା ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁ ଖୋଲି ସାନ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତୁଳାରେ ହାତ ମାର। ଏହା ଓଦା ହେଲା କିପରି? ବଡ଼ ପାତ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାତ୍ର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜରିରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାନ ପାତ୍ରରେ ତୁଳା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଘନୀକରଣ ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଘନୀକରଣ। ଘର ପୃଷ୍ଠରେ ଘନୀକରଣର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୀତ ଦିନେ ଘାସରେ କାକର ପଡ଼େ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଲେ ଆମେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଧା ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁ ଖୋଲି ସାନ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତୁଳାରେ ହାତ ମାରିବା। ତାହା ଓଦା ହେଲା କିପରି? କିପରି ଓଦା ହେଲା? ବଡ଼ ପାତ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାତ୍ର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜରିରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାନ ପାତ୍ରର ତୁଳା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଘନୀକରଣ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଘନୀକରଣ ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି କ'ଣ ହୁଏ? ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଘାସରେ କାକର ପଡ଼େ। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିବ, ଏହା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ମାଛ। ବିକାଳି ମାଛକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଫ ଦରକାର। ସର୍ବତରେ ବରଫ ପଡ଼େ। ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବରଫ ଘଷାଯାଏ। ବରଫ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥାଉ ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାର। ବର୍ଷା ବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ଘରେ ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥାଏ ତେବେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ରଖି ବରଫ ତିଆରି କର। ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ଉପରକୁ ଦେଖ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ଫୁଟେ।
ସେଥିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରେ। ଇଟିଲି ପିଠା ବାମ୍ଫରେ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାମ୍ଫରେ ନିର୍ଜୀବିତ କରାଯାଏ। ବାମ୍ଫ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବାମ୍ଫ ହେଉଛି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଜଳ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। କେତେକ ମହାସାଗର, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶ ବରଫାବୃତ। ଜଳ ନିଜେ ତାର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଜଳ ହେଉଛି ନିଜେ ସେ ତାର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ସବୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେଟା ବାମ୍ଫ ଜଳର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ରୋଷେଇ ବେଳେ ଓ କାରଖାନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ଏହା ଦେଖି ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠୁଥାଏ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, କଳକାରଖାନା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଜଳଚକ୍ର। ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଈ, ନାଳ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ରୋଷେଇ କଳକାରଖାନାର ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ଫ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ବଳକା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଉଛେ? ନା, ଏହାକୁ ପୁଣି ଜଳ ଆକାରରେ ଫେରି ପାଉଛେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଜଳକୁ ପୁଣି ପାଉଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେଘ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ହୁଏ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ହୁଏ ବର୍ଷା ଆକାରରେ। ସେହି ଜଳ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଜଳର ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବା ଜଳଚକ୍ର କୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଜଳଚକ୍ର। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଜଳର ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବା ଜଳଚକ୍ର କୁହନ୍ତି। ଜଳଚକ୍ରର ଚିତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଆଉ ଜଳରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯାଇକି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୁଣି ମେଘ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ଦେଖିଥିବ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଥିବ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। କେଉଁଠିକି ସେ ଯାଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂନିମ୍ନରେ ଥିବା ଜଳ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତାର ଆକାର ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ତାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଆକାର ବଢ଼ି ଯାଇକି ସେ ଓଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ଓଜନ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସମୟ ସମୟରେ ଅତି ଥଣ୍ଡାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କରକାପାତ ବା ବରଫ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ହୋଇ ବେଳେବେଳେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କରକାପାତ। ବର୍ଷା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିଥାଏ। ଜାଣିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତାର ଆକାର ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସେ। ଏହାକୁ ବର୍ଷା କୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଅତି ଥଣ୍ଡାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କରକାପାତ ବା ବରଫ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାର ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 5। 4ଟି ସେଲ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗାଡ଼ କର। ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ମେରୁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଅପରିବାହୀ ଅଂଶକୁ ଛଡ଼ାଇ ଯୋଡ଼। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବିଯୁକ୍ତ ତାର ନେଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଯୁକ୍ତ ମେରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆମେ ଯୋଡ଼। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଧର। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଅଗ୍ନିକଣା ବା ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିବ ଓ ଚର୍ଚର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶୁଣିପାରୁଥିବ। ରାସ୍ତାର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବା ଘର ମିଟର ବାକ୍ସ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ କେମିତି ଯଦି ନଗ୍ନ ବିଜୁଳି ତାର ପାଖାପାଖି ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିଥିବ ଓ ଚର୍ଚର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ସ୍ପାର୍କିଂ ହୋଇ ଟିକେ ଟିକେ ନିଆଁ ବାହାରେ।
गाड़ी मोटर प्लग को सफा करी परीक्षा करिला बेले लक्ष्य कर एठारे स्पार्क देखिपर और चकचक शब्द मध्य शुणिपर। साधारणतः वायुमंडल में थिबा मेघर जलबिंदु गुड़िक दुई प्रकार चार्ज युक्त होइथांती। केतेक मेघ युक्त चार्ज जलकणा और अन्य केतेक मेघर विद्युतात्मक जलकणा थाए। साधारणतः झड़ समय जेतेबेले अधिक बेगरे पवन होउथाए सेतेबेले विषम चार्ज विशिष्ट मेघ प्रचंड बेगरे गति करी निज निजर निकटवर्ती हुअन्ति। विषम चार्ज युक्त मेघ गुड़िक मध्यरे आकर्षण फल सेमानक मध्य थिबा वायु उत्तप्त हो जाए। एही विषम चार्ज युक्त मेघखंड निकटतर हेबा द्वारा स्पार्क हुए। यह द्वारा प्रचुर परिमाण में आलोक और शब्द सृष्टि होता है। स्पार्किंग हेले टिके टिके निया बाहर जो आलोक पाती और शब्द मध्य सृष्टि हुए। मेघरे सृष्टि होता स्पार्क को बिजुली और शब्द को घड़घड़ी कह जाए। भी जान घड़घड़ी कौन आउ बिजुली कौन? मेघरे सृष्टि होता स्पार्क को है बिजुली कहती और तार शब्द को घड़घड़ी कहते। आलोकर बेग शब्दर बेग ठारू अधिक होता है। आलोकर बेग शब्दर बेग ठारू अधिक, घड़घड़ी ठारू बिजुली अधिक मारी थाए। एणु मेघरे बिजुली और घड़घड़ी एक समय सृष्टि होते मध्य बिजुली देखिबार किछि समय पर घड़घड़ी शब्द होता है। प्रथम बिजुली मारे तापरे घड़घड़ी मारे। बिजुली धन जीवन नष्ट कर शुणी देखिए बहुत आड़े गछ को मारी दे थाए, लोकों देह को मारी दे थाए। यह हेले मध्य जीव जगत उपकार मध्य करे। आम कौन शिखिले? बन्या मरुड़ी बात्या प्रभृति परि वर्षा बिजुली और घड़घड़ी प्रभृति प्राकृतिक घटना। जल आपे आपे बाष्प होगाकू बाष्पीभवन, जल को उत्तप्त करी बाष्प करने को बाष्पीकरण, वृक्ष माटी जल शोषण करी बड़का जल को वायुमंडल को छाड़े यह बाष्पीमोचन बा उत्सेदन कहती। वृक्षलता जंगल वर्षा करिबारे साहाय्य करती। बाष्पीभवन और घनीकरण परस्पर विपरीत प्रक्रिया। बाष्पीकरण और घनीकरण प्रक्रिया फल वर्षा और जल संकलन सृष्टि। विपरीत चार्ज युक्त मेघमाला परस्पर निकटतर हेले घड़घड़ी और बिजुली सृष्टि करती। तार अभ्यास 1 नंबर तल वाक्य गुड़िक पढ़, खातार लिखि ठीक वाक्य पाखे ठीक चिन्ह दियो, भूल वाक्य पाखे भूल चिन्ह दियो। क जल सबु स्थान में तरल अवस्था मिले, भूल। ख ओदा लुगा बाष्पीभवन प्रणाली सुखे, ठीक अच्छे। पोखरी जल बाष्पीमोचन प्रणाली जल बाष्प हुए, भूल। भूनिम्नर पानी बाष्पीमोचन प्रणाली जल बाष्प हुए, ठीक। पंखा तले लुगा सुखाइले शीघ्र सुखी जाए, ठीक। 2 नंबर बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूर्ण कर। आइसक्रीम जलर डैश अवस्था, कठिन अवस्था। ख जल आपे आपे जल बाष्प हेबाकू डैश प्रक्रिया कहती, बाष्पीभवन प्रक्रिया कहती। ग शीत दिने पुष्करिणी पानी उठुथिबा जल बाष्प जलर डैश अवस्था, गैसीय अवस्था। घ आकाश रे बिजुली मारिबा डैश प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। गछ डैश रे थिबा जल व्यवहार करे, भू अभ्यंतर। 4 नंबर बाम पार्श्वर सामंजस्य को देखी दक्षिण पार्श्वर शून्य स्थान पूरण कर। क लुगा सुखिबा अनुपात बाष्पीभवन, समानुपात जल बाष्प जल हेबा, घनीकरण। ख बरफ अनुपात कठिन, बांफ अनुपात गैसीय। ग घड़घड़ी अनुपात शब्द, समानुपात बिजुली अनुपात स्पार्क। 3 नंबर कारण लेख। समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं, वर्षा दिने लुगा शीघ्र सुखे नहीं, गरम तरकारी प्लेट रे खाइबा सुविधा। 3 नंबर क समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं, समुद्र जल
जलीय बाष्प आकार रे ऊपर को जाए। जलीय बाष्प गुड़िक ठंडा होई मेघरे परिणत हुए। एथिरू जल वर्षा आकार रे भूपृष्ठ को फेरी आसे। एही जलचक्र जोगु समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं। ख वर्षा दिने लुगा शीघ्र सुखे नहीं। वर्षा दिने वायुमंडल रे अधिक जलीय बाष्प रही थाए। तेणु वायु ओदा लुगारू शीघ्र जलीय बाष्प ग्रहण करिपारे नहीं। फलरे वर्षा दिने ओदा लुगा शीघ्र सुखे नहीं। ग गरम तरकारी प्लेट रे खाइबा सुविधा। गरम तरकारी गिना रे थिले सेथिरु बाहुरुथिबा बांफ बा जलीय बाष्प शीघ्र बाहरी पारे नहीं। प्लेट रे तरकारी रखिले वायु चलाचल जोगु बाष्पीभवन शीघ्र होई तरकारी ठंडा हुए। तेणु गरम तरकारी को प्लेट रे खाइबा सुविधा हुए। 5 नंबर क धाड़ीर शब्द को ख धाड़ीर शब्द सह मिलाई अर्थसूचक वाक्य गठन कर। क धाड़ी बाष्पीभवन घनीभवकरण बाष्पीमोचन जलचक्र। ख धाड़ी रे
ଗଛ, ବରଫ, ବାମ୍ଫ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ କରକା। ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଲା ବାମ୍ଫ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ବାମ୍ଫ ଆପେ ଆପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ତାପରେ ଘନୀକରଣ କରକା। ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କରକା ନାମକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ହେଲା ଗଛ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛ ବଳକା ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଜଳଚକ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ। 6 ନମ୍ବର, 4ଟି ମହାସାଗର, ଏତେ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବାରୁ ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି। ଏପରି ଉକ୍ତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନ ବା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ କ୍ରିୟା କରେ। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
50ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନକୁ 2 ଲିଟର ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ବୃକ୍ଷଲତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ରହେ। ଯାହା ଫଳରେ ମେଘ ଏହି ଶୀତଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବର୍ଷା କରାଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କମିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।